창세기 1장 1절부터 5절 그리고 14절부터 19절까지의 말씀인데요. 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라. 또 광명체들이 하늘의 궁창에 있어 땅을 비추라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 두 큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추게 하시매 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 함께 읽겠습니다. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 넷째 날이니라. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 창조와 우리라고 하는 제목의 말씀이고요. 우리 차세대 친구들 위해서 우리 용석 전사님께서 설교해 주시겠습니다. 이 시간에 전사님 나오실 때 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 할렐루야. Starting today, we're going to be looking through the Bible with a new curriculum called the Gospel Project. And I pray that God would teach us, God would speak to us, and He would renew us through the curriculum. And most people know the beginning of today's passage. In the beginning, God created the heavens and the earth. Everybody knows it by heart. At least, I hope everybody knows by heart. And sometimes we take it for granted that God created the world and overlook what's important about this passage. There are so many significances of the creation account, and we'll be looking at some of them today. Verse 2 says, "Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters." Before creation, before God's creation, there was nothing. Nothing. Literally, there wasn't anything except God Himself. Except God Himself, who is eternal, and He who wasn't created by anything or anyone, and He always existed, and He always exists. And when God created, He created out of nothing. He didn't have anything to create with. Okay? When we make something, it requires materials, resources, time, and labor. There are many things required when we have to make something. But God is able to create without all that. Also, God created by speaking. When God spoke, "Let there be something," that thing came into being. Sometimes I'm amazed by what Alexa or Siri or Hey Google or Hey Bixby or whatever. There are so many kinds out there. But what we can do when we speak, but it cannot create something. Okay? Even though it does many things, it cannot create something. And of course, this is nothing compared to God's creative work.
And also, instead of speaking, God could have created by, I don't know, a snap of a finger, or just having the thought of it. God could have thought of something and just created it without speaking into being. But God chose to speak because our God is also a God who speaks to us. God was willing to speak the creation into being. And when He created, it was good in His eyes. It was good. He was satisfied. He was pleased with His creation. And when we look at God's creation all around us, even what seems normal to us, we take them for granted. Things like gravity, things like the air we breathe in, and things like light, we take them for granted. But we have to realize, we have to know and believe that God is behind all of creation. He is behind it all. We're looking at the beginning of the Bible, the beginning of the book of Genesis, which shows God the Creator. God the Creator. God the ruler. And God who is Lord over all. Lord over all of creation. So as we'll be focusing on God, the Creator of the universe, over the next few weeks, let us recover and remember the significance of it. Who spoke to create out of nothing. Amen. 할렐루야. 우리 시간에는 우리 다음 세대 사랑하는 자녀들이 자리에서 일어나셔서 2층으로 올라가는 장면을 볼 텐데요. 우리 자녀들 갈 때에 우리 사랑과 격려의 박수로 보냈으면 좋겠습니다. 축복합니다, 우리 자녀들. 할렐루야. 또 좋은 오리엔테이션 하시고요. 하나님 예배하고 말씀 가운데 세워지는 은혜가 있기를 축복합니다. 여러분, 우리 교회 밴쿠버 얼라이브 교회가 성경 통독을 5번을 향해서 나아가고 있어요. 놀라운 일이죠. 성경을 5번 읽는다라고 하는 일이 인생 가운데 가장 위대한 일들 중에 하나 아닐까라는 생각을 해봅니다. 우리가 한 번 성경을 읽고 또 2번, 3번 이렇게 진행될수록 질문하는 내용들이 좀 달라지더라라고 하는 것을 발견했습니다. 그래서 처음에 성경을 읽을 때는 이 내용을 그냥 알아서 읽는다기보다는 이해하는 것보다는 그냥 읽으라니까 읽는, 순종하는 이 영성을 쫓아서 읽는 이런 부분들을 봤는데요. 회차를 거듭할수록 여러분들이 말씀 자체에 대해서 궁금하고 또 그 궁금한 의미 너머에 있어서 그 내용을 넘어서서 이것이 우리에게 무슨 의미가 있을까라는 진지한 고민들을 하는 것을 보게 되었습니다. 바야흐로 이때 이제 우리가 성경을 전체적으로 조망하는 때가 이르렀다라고 말씀드리고 싶고요. 그래서 이제는 구약에서부터 신약에 이르는 구약과 신약을 관통하는 하나의 주제, 예수 그리스도를 중심으로 구약과 신약의 말씀들을 우리가 예배하기를 원합니다. 그래서 오늘은 일명 가스펠 프로젝트라고 하는 그래서 구약의 말씀들을 처음으로 이제 시작을 해 나가는데요. 여러분 성경을 한 5번 정도 읽으신 여러분께 질문을 드리겠습니다. 창세기 성경의 첫 번째 책을 읽으면서 만나게 되는 가장 위대하고도 중요한 주제는 뭘까요? 할렐루야. 갑자기 손을 이렇게 할렐루야. 위대하고 가장 중요한 주제는 아마도 하나님의 창조 아닐까 싶습니다. 하나님의 창조,
곧 세상의 기초가 어떻게 놓여졌는지, 그리고 인류의 시작이 그 기원이 어떤지, 세상과 세계의 시작과 조성된 부분들, 기원들을 다루고 있는 이 하나님의 창조가 2021년도를 살아가고 있는 나와 우리 가운데 무슨 의미가 있겠는가라고 하는 질문들을 해보는 거죠. 하나님의 창조 위대하죠. 그리고 모든 철학과 과학이 지향하는 우리의 시작과 끝이 어떻게 되는, 그리고 그 근원과 기원이 무엇이었는지를 찾고 구하는 모든 일들의 단서, 진리를 밝혀주는 놀라운 말씀입니다. 그러나 오늘을 살아가고 있는 나와 이 하나님의 창조가 구체적으로 어떤 가치와 의미를 담는지 그것을 질문하고 싶어요. 그냥 먼 나라 옛적 얘기로만 남는 것이 아니라 오늘을 살고 있는 다양한 환경과 직업과 또 여러 현장들 가운데서 살아가고 있는 우리에게 하나님의 창조의 의미는 무엇인지를 오늘 나누고자 합니다. 기대가 되시나요? 네, 할렐루야. 자, 오늘 말씀을 읽은 것처럼요, 이 하나님의 창조 기사를 대하면서 반복되고 있는 말씀들을 봅니다. 그게 뭐냐면, 눈치 빠르신 분들은 밑줄을 그으셨을지도 모르겠습니다만, 하나님이 이르시되 그대로 되니라. 하나님 보시기에 좋았더라. 이르시되 그대로 되니라. 보시기에 좋았더라. 이것이 패턴입니다. 하나님의 창조의 구조와 과정이 이렇게 이루어진다라고 하는 거죠. 여러분, 인류의 역사 가운데 보면 놀라운 창조물, 건축물들이 많이 있습니다. 현재 최고층 빌딩으로 여겨지고 있는 아랍에미리트 두바이에 있는 부르즈 할리파라고 하는, 여기서 이 부르즈라고 하는 단어는요, 탑이라고 하는 빼쪽하고 높게 올라가는 건축물을 얘기하고, 할리파라고 하는 것은 그때 당대의 대통령 이름, 그 대통령이 지어 올린 탑이라는 뜻이 되겠죠. 이 부르즈 할리파는요 무려 163층이래요. 제가 한국에 있을 때 63 빌딩이 최고층이었거든요. 거기 위에 꼭대기 전망대에 가면 이렇게 어지러울 정도의 기분 탓인가요? 근데 무려 100층이나 더 높은 거예요. 163층, 높이로 치면 828m. 할렐루야. 여러분, 우리 100m 달리기 있잖아요. 우리 중에서는 아마 석원 형제가 제일 빠를 것 같은데요. 이견이 없으시죠? 네. 석원 형제가 한 몇 초쯤 뛸까요? 100m. 뛴 지가 오래돼가지고 잘 모를까요? 여러분, 100m를 뛰어요. 전력 질주해요. 그리고 다시 100m를 또 뛰어요. 전력 질주해요. 8번을 하면 800m입니다. 그렇게 하늘을 향해서 8번을 100m를 뛰고도 23m, 28m를 더 올린 높이가 세계 최고층 빌딩 부르즈 할리파라고 하는 탑입니다. 그것만 있는 게 아니고요. 여러분 잘 아시는 이집트의 피라미드 빼놓을 수 없죠. 세계 7대 불가사의 중에 하나인데요. 이집트 피라미드 중에 제일 큰 쿠프 왕의 대피라미드는요, 2.5톤 무게의 이 사각 돌이 300만 개가 사용이 됐대요. 4,000년 전에 지어진. 놀랍죠? 4,000년 전에 2.5톤이라고 하는 이 사각돌 하나 해결하기도 힘들 텐데 300만 개를 들여서 피라미드를 지었다라고 얘기하는 거죠. 실로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 우리 동양에서 빼놓을 수 없는 만리장성, 서리에 있는 짜장면집 이르기도 하긴 한데요. 만리장성, 달에서 보이는 유일한 인공 건축물이라는 별명을 가지고 있죠. 근데 실제로 중국에서 2000 몇 년경에 달에서 육안으로 보이지는 않는다라고 얘기를 했답니다. 어쨌거나 그만큼 달에서조차 보일 만한 길이가 무려 5,000에서 6,000km에 달한대요. 여러분, 밴쿠버에서 토론토까지가 몇 킬로인지 아세요? 약 4,900km라고 해요. 5,000km가 조금 안 된대요. 그러니까 밴쿠버부터 토론토까지 돌담을 싸가지고 가는 거예요.
근데 이게 5,000에서 6,000km라고 하니까요. 밴쿠버에서 밴프까지가 한 890m 정도 된대요. 890km. 그러니까 밴쿠버에서 토론토까지 되는 거리 흑담, 그리고 거기 더해서 밴쿠버에서 밴프까지 가는 거리를 더한 실로 엄청난 거리라고 할 수 있죠. 진시황 때 시작해서 명나라 때까지 약 1,000년이 넘는 기간 안에 축조가 되었대요. 그래서 건축 방식도 그 세월 안에 바뀌고요. 그래서 구간마다 구조가 방식이 다르다라고 하는 실로 놀라운 건축물이라고 할 수 있죠. 인류의 역사 가운데 우리는 사람의 손으로 만들어진 놀라운 것들을 봅니다. 그런데 오늘 읽은 창세기 1장 1절의 말씀, 놀라운 선언을 하고 있어요. 창세기 1장은 실로 놀라운 선언을 합니다. 그것이 뭐냐? 하나님이 말씀으로 세상을 지었다라고 말씀하는 거예요. 말씀으로 지었다. 무슨 의미일까요? 말씀으로 out of nothing이죠. ex nihillo라고 얘기하는, 아무것도 없던 것에서 뭔가를 창조해 만드신, 그것이 말씀이라고 표현해요. 유일한 재료라고 한다면 하나님의 말씀이에요. 그래서 하나님의 말씀으로 지어진, 만들어진 이 세상 세계는 하나님의 영광을 드러낸다. 할렐루야. 그래서 우리는 하나님께서 온 세계 우주 만물을 아무것도 없는 무에서 말씀으로 지으셨다라고 하는 놀라운 말씀을 듣는 거죠. 아무것도 없는 것에서 만드신, 무에서 유를 창조하신 것. 여러분, 암만 위대한 인간의 창조물은요, 유에서 유를 만들어 뭔가 만들어진, 뭔가 존재하는 것으로부터 만들어진 유에서 유. 그러나 하나님의 창조는요, 근본적으로 차원이 달라요. 아무것도 없던 곳에서 뭔가를, 온전하고 완전한 엄청난 것들을 만드신 것. 그래서 우리는 이 세상 세계를 보며 하나님의 영광을 보는 것입니다. 옆에 계신 분을 한번 보세요. 그리고 뒤에 계신, 앞에 계신 분들도 한번 이렇게 보세요. 하나님의 영광을 보십니까? 옆에 계신 분의 얼굴을 보시면서 하나님의 영광을 깨닫는 은혜가 있기를 바라요. 하나님이 지으신, 하나님이 말씀으로 조성하고 빚어 만든 Let there be light, 빛이 있으라니 빛이 생겼던 것처럼 하얀이가 생기라 할 때 하얗게 생기는 하얀이를 보는 거죠. 할렐루야. 우리는 사람들 속에서 하나님의 영광을 보는 것, 함께 살아가는 우리들 속에 이 모든 것들을 통해, 당신을 통해 하나님의 영광을 보는 은혜가 있기를 축원합니다. 아까 말씀드린 것처럼 하나님께서 말씀하시니 그대로 되니라, 그리고 하나님 보시기에 좋았더라라고 하는 반복구를 보는 거죠. 그런데요, 하나님이 말씀으로 창조하셨던 그 세계, 세상의 상태는 뭐냐? 오늘 성경에 보면 땅이 혼돈하고 공허하며라고 말씀합니다. 영어로 얘기하면 formless, empty. 그러니까 어떤 구조가 없어요. 틀이 없고 그냥 텅 비어 있는 상태라고 하는 거예요. 그때 하나님이 말씀하셨어요. 하나님의 계획과 목적이 이루어지는 그 삶, 그 세상, 하나님이 보시기에 좋았더라고 말씀하는 거예요. 여러분, 이 공허하고 혼돈하다라고 하는 것, 케이오스라고도 얘기하는, 저는 창세기를 대하며 읽어 나갈 때마다 이 땅이 공허하고 혼돈하다라고 하면 왠지 하나님의 창조의 위대함과 이 영광스러운 것과는 좀 반대되는 느낌을 봐요. 우리들 인생 가운데도 공허한 인생이 있죠. 혼돈스러운 상태의 인생이 있죠. 뭔가 있어야 되는 폼이, 형식이, 구조와 질서가 없는 무질서한 상태, 그리고 아예 텅 비어 있는 상태. 그때 필요한 것이 무언가? 바로 하나님의 말씀하는
할렐루야. 창조의 능력이신 하나님의 말씀이 뭔가 있어 이대로는 안 되겠다. 뭔가 구조와 틀이 있어야 되지 않겠나라고 생각하는 인생들에게 필요한 것이 바로 이 창조의 능력, 곧 하나님의 말씀이라는 거예요. 인생이 공허하게 느껴지는 그 시절이 있죠. 그때 필요한 것이 뭔가? 하나님의 말씀. 할렐루야. 이 의미를 발견하는 저와 여러분 되기를 바라요. 하나님께서 말씀하시니 그대로 되었고 하나님 보시기에 좋았더라. 이것이 세상을 이루어가는 하나님의 창조의 과정이라고 말씀하고 있어요. 이것과 함께 중요한 사실이 또 있는데요. 하나님께서는 이 세상을 계획을 가지고 만드셨다라고 하는 거예요. 할렐루야. 계획을 가지고 만들었다. 이 말씀은 그 기능과 고유한 목적이 있다라고 하는 거예요. 지음받은 모든 것에는 그 기능과 고유한 목적이 있다라고 하는 사실이에요. 오늘 14절에서부터 19절에서는 빛에 대하여 얘기합니다. 하늘에 두 큰 광명체를 만드사라고 하는 거죠. 그리고는 빛을 비추게 하십니다. 큰 광명체는 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체는 밤을 주관하게 하셨다라고 말씀하고 있어요. 하늘에 두 개의 큰 광명체를 두시고 땅을 비추게 하신다라고 하는 거죠. 그 기능을 봐요. 그 목적을 우리가 14절부터 19절까지 자연스럽게 찾고 발견하게 되는 거예요. 빛이 임하고 보이기 시작하니까 활동하게 되는 것입니다. 아멘. 하나님의 큰 빛과 작은 빛들이 무엇인가를 이루어 만들어가게 하신다라고 하는 거죠. 보게 하셔서 활동케 하실 뿐 아니라 이 빛의 온기 가운데 살아가게 한다라고 하는 거죠. 광합성 아시죠? 빛으로. 인간도 비타민 D가 모자라면 뼈가 어쩌고 저쩌고 하는데 이것은 스스로 만들어내지 못하고 만들어지어야 하는 섭취를 통해서 아니면 빛을 통해서 우리 속에 만들어지는 걸 보죠. 그래서 세상 모든 만물은 그 빛의 온기를 떠나서는 살 수가 없다라고 하는 거예요. 보게 하시고 활동케 하시며 그 온기 가운데 살게 하시는 광합성을 통하여 모든 식물들이 육체와 동물들의 식물로 주어지는 생명이 생명을 낳는 일들의 중심, 그 기능 뿐만 아니라 해가 뜨고 해가 지면 날이 시작되고 날이 지는 것을 봐요. 날, 그리고 날들이 모인 달, 그리고 달들이 모인 계절, 계절들이 이루는 한 해. 날과 달과 계절과 해를 이루게 한다. 그것이 빛의 기능이라고 하는 거예요. 이 모든 것을 통하여 그 기능 가운데 하나님의 고유한 목적이 있다라고 하는 거죠. 지난 여름에 캠핑을 갔는데요. 우리 예건이, 예헌이하고요. 모기에 시달렸어요. 모기가 계속 덤벼드는 거죠. 막 물니까 이렇게 붓기도 하고 막 가려워서 막 괴로워하면서 예건이가 그러는 거예요. 아빠, 하나님께서 왜 모기를 만드셨을까? 글쎄, 아빠도 잘 모르겠는데 굳이 생각해 보면 생태계의 어떤 균형이나 이런 거를 뭐 하는 거 아닐까? 여러분, 제가 어렸을 때만 해도 맹장이라고 하는 이 기관은요, 있어도 그만 없어도 그만인 장기로 인식됐습니다. 주변에 누가 맹장 수술했대. 그럼 뭐 수술하고 막 떼내고 뭐 불편하고 아픈 뭐 이런 정도지만 뭐 있어도 그만이고 없어도 그만인 뭐 그런 걸로 얘기가 됐었는데요. 몇 해 전에 미국 애리조나 미드웨스턴 대학에서 이 맹장에 관한 결과를 발표했어요. 그랬더니 이 맹장이요, 우리 몸에 유익한 박테리아의 저장고 역할을 하며 그래서 면역 체제 유지에 기여한다고 그 기능을 밝혔다. 이렇게 얘기합니다. 그래서 맹장이 없으면 상대적으로 질병에 취약한다는 거예요. 면역 체계 유지에 관장하는 좋은 박테리아가 있어야 될 집들이 없어지는 거잖아요. 그래서 만약에 질병에 걸리면 회복하는 데 좀 더 오랜 기간이 소요된다. 오래 걸릴 수 있다라고 얘기하는 거예요.
기능이 뚜렷지 않은 것 같아. 뭐 위는 뭘 하고 뭐 여기 담즙을 내서 뭐 그 다른 기능이 받아서 어떻게 뭐 하는데 맹장은 뭐 하는 녀석인지 모르는데. 그래서 뭔가 뚜렷지 않아서 그냥 아유 맹장 걸리면 떼어내야 되고 골치 아픈 골칫거리로만 여겨졌던 맹장이었는데요. 존재 자체가 그냥 미스터리한 거죠. 그 여겨졌던 맹장의 기능과 목적이 밝혀졌다라고 하는 거죠. 할렐루야. 지음받은 모든 것에는요 하나님의 계획 가운데에 그리고 그 기능과 고유한 목적이 있다라는 것을 우리는 살아가면서 밝히고 있는 거예요. 그 기능과 목적이 밝혀지죠. 이 목이라고 하는 미물도 혹은 이 인생의 인간의 장기 기능과 목적이 있다는데 하물며 여러분 인생들은 어떨까요? 아유 그놈의 인생 생각만 해도 그냥 골치가 아픈데 왜 그런 말 있잖아요. 귀신은 뭐 하나 뭐 저거 앉아보고 할렐루야 할렐루야가 아니죠. 뭐 그런 얘기들도 있잖아요. 저놈의 인생은 저거는 뭐냐 저거 뭐 이렇게 얘기하는. 여러분 하나님 앞에서 인생들은 어떨까? 어떤 이유와 목적들을 가지고 살아갈까? 기능이 무엇인지 잘 몰라서 목적마저도 이렇게 희미해지는. 그런데요 이 목적과 기능에 대해서 얘기한 세들백 리고렌 목사님이 쓴 Purpose Driven Life 목적이 이끌어가는 삶이라고 하는 책이요 21세기 기독교 신앙의 기념비적 유산으로 손꼽히고 있습니다. 무려 세계 50여 개의 언어로 번역이 되고요 3천만 부 이상 판매됐어요. 이것도 굉장히 오래된 올해 몇 년 전의 자료니까요. 그 이후로 몇 년 했는지 잘 모르겠습니다만 그때 당시에 3천만 부 이상 팔렸던 엄청난 책이죠. 이 얘기를 뒤집어 얘기하면 3천만 명이 이 책에 주목하고 감격했다라고 하는 거예요. 야, 나만 봐선 안 되겠구나. 너도 좀 봐라. 목적이 이끌어가는 삶이 있대. 3천만 명이 주목하고 감격하고 감동했던 책이라는 거죠. 그만큼 우리가 살아가면서 우리 인생의 이유와 목적에 대해서는 접어놓은 채로 사는 게 많아요. 학교에서 가르쳐주는 것이 전부일 수가 없죠. 학교에서 우리 이유와 목적에 대해서도 논하는 철학 과목은 있을 수 있지만 진짜 우리 속에 고백될 수 있는 우리를 지으시고 조성한 하나님의 창조주의 기능과 목적에 대해서 새롭게 눈을 뜨고 발견하는 일들이 이루어진다라고 하는 거죠. 아, 내 인생이 내 삶이 하나님의 계획 안에 이루어지고 있구나. 내 인생이 내 삶이 하나님의 목적 안에 있구나. 이것을 발견하는 순간 삶이 달라지는 거죠. 하나님의 창조의 의미, 그 가치가 우리 삶에 들어오기 시작할 때 우리 삶의 눈빛이 달라지는 거죠. 삶을 대하고 살아가는 하루하루 순간이 새로워지는 것들을 경험하는 거죠. 여러분 아까 말씀드린 하나님의 창조는 인간의 창조하고는 차원이 다르다고 말씀을 드렸죠. 세상의 상태는 혼돈하고 공허한 상태이고요. 우리가 살아가고 있는 오늘도 formless, emptiness, 뭔가 구조와 질서가 필요하고 비어있는 이 공허함을 채워줄 누군가와 무엇이 필요한 상태를 살아가는 이때 정말로 필요한 것은 하나님의 말씀, 창조의 말씀이라고 하는 것이에요. 오늘 요한복음 한번 말씀을 읽어보도록 하는데요. 요한이 요한복음을 쓰면서 시작을 이렇게 고백하고 있어요. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것은 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 아멘. 요한복음 저자 요한은 그 시작을 이
말씀으로 하고 있어요. 태초에 말씀이 계셨다. 우리가 창세기에서 살펴본 창조의 말씀, 그가 곧 하나님 자신이다 라고 말씀하고, 더 나아가 하나님 자신은 바로 예수 그리스도다. 할렐루야. 놀라운 선언을 해주고 있어요. 창조주 하나님의 그 말씀은 모든 것을 이루는 능력이고 권능이고 영광인데, 이는 곧 하나님 자신이며 예수 그리스도이시다라는 선언을 해주고 있는 거죠. 여러분, 우리 인생 가운데에 필요한 것, 정말로 돌아가야 할 그 자리는, 시작점과 근원은 바로 하나님이시다는 거예요. 하나님의 창조의 능력의 그 역사가 우리에게 필요하다라고 하는 것을 얘기하는 거죠. 그분이 바로 예수 그리스도. 그분은 하나님의 창조의 능력이라고 하시는 거예요. 하나님이 창조하신 그 능력, 창조의 그 능력과 권능과 영광 자체가 바로 예수 그리스도다라고 하는 거죠. 잘 들으세요. 공허한 인생 가운데 계신 분들 귀를 기울이시고, 뭔가 공허하고 혼돈 가운데 있는 인생들은 더더욱 주목해야 할 하나님의 말씀이죠. 공허함과 혼돈 가운데 있는 인생, 필요한 유일한 분은 하나님의 창조, 그 능력이고 실체이신 예수 그리스도라고 하는 거죠. 예수 그리스도는요, 모든 혼돈과 공허, 그 속에 하나님의 구조와 질서를 충만하게 만드시는 분이 바로 예수 그리스도라고 말씀하고 있어요. 그리고 예수 그리스도를 통해서 인생들은 하나님이 지으신 계획과 목적을 발견하며 새로운 가치의 삶들을 도전하며 나아가게 된다고 말씀하는 거죠. 우리 시간에 함께 찬양하며 기도했으면 좋겠는데요. 여러분, 우리 찬양팀이 있나요? 네. 창조의 아버지, 그 섭리보이사, 택하신 세대를 일으키시고 이 땅을 고쳐주십시오. 주의 크신 능력을 만물이 사모하니 성령의 기름을 부어주시고 이 시간 우리에게 임하여 주옵소서. 우리 찬양의 고백 함께 하도록 하겠습니다. 창조의 아버지, 그 섭리보이사, 택하신 세대 일으키어 이 땅을 고치소서. 주의 크신 능력, 주의 크신 능력, 만물이 사모하니 성령의 기름을 부어주사 이 시간 임하소서. 주 영광 여기 임하사 열방 향해 그 빛 비추소서. 주의 얼굴 구할 때 주의 향기 머무소서. 열방의 통치자, 열방의 통치자, 세상이 보리라, 세상이 보리라. 신실한 주의 약속으로 교회는 아멘
우릴 돌아보사 우릴 돌아보사 강건케 하여 주옵소서. 강건케 하소서. 연약함 모두 벗어지고 승리케 하옵소서. 주 영광 여기 임하사 열방 향해 길빛 비추소서. 주의 얼굴 구할 때 주의 향기 머무 주 영광 여기 임하사 주 영광 여기 임하사 열방 향해 길빛 비추소서. 주의 얼굴 구할 때 주의 향기 머무소서. 주의 향기 머무소서. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님의 창조 가운데 살고 있습니다. 창조하시고 조성하신 세상과 만물 가운데 살고 있을 뿐 아니라 우리 속에 새로운 창조의 일들을 행하시는 하나님의 창조의 능력과 권능과 영광 안에 살고 있다. 성경은 그렇게 말씀해 주고 있어요. 우리 시간에 한번 기도할 때에 주님, 혼돈 가운데, 공허 가운데에 우리 인생이 있습니다. 우리가 살아가는 이 시대, 이 도시 가운데 각자의 소견이 옳은 대로 살지만 얼마나 공허함과 혼돈 가운데 빠져 있는지, 우리 인생과 우리 자녀들과 우리의 가정과 우리의 교회들이 하나님이 이 세상의 빛과 진리가 되게 하여 주십시오. 특별히 공허함과 혼돈 가운데 있는 인생들이 이대로는 안 되겠다, 정말로 우리 속에 어떤 구조와 질서가 필요하다, 비어있는 이 공허함들을 채워줄 그 무엇, 그 누군가가 필요하다. 오늘 말씀을 통하여 하나님이 바로 예수님을 통하여 우리 속에 새로운 구조와 질서를 지으시고 우리로 성령의 충만함 가운데 살게 하신다라고 말씀하셨어요. 이 시간에 한번 기도할 때 주님, 우리의 공허함과 혼돈 가운데 하나님의 창조의 질서와 구조를 주시고 하나님의 영 성령의 충만함들을 더하여 주시옵소서. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리의 능력이 되시고 우리의 창조의 권능이 되시고 주님을 찬양합니다. 하나님, 우리가 살아가는 우리 오늘의 삶 가운데 하나님의 창조가 어떠한 능력이고 어떠한 의미가 있는지 특별히 오늘 말씀을 통하여서 하나님 혼돈 가운데 공허함 가운데 말씀하시니 그대로 되니라, 하나님 보시기에 좋았더라 말씀하시는 하나님의 계획과 목적을 가진 인생들인 것을 하나님 말씀 안에서 발견하는 은혜를 주시옵소서. 특별히 하나님 공허함 가운데에 혼돈함 가운데에 괴로워하고 아파 주저앉아 있는 인생과 가정들이, 특별히 우리 자녀 다음 세들이 하나님 그것 가운데 있습니다. 예수 그리스도께서 모든 혼돈과 공허함들을 하나님 맞춰주시고 이제는 하나님의 질서와 구조 가운데 하나님의 영의 충만함 가운데 우리를 인도하셨사오니 하나님 공허함 가운데 있는 인생과 혼돈 가운데 사로잡고 놓여있는 인생들이 하나님 정말로 필요한 하나님 창조의 말씀이신 예수 그리스도를 붙잡는 은혜를 주시옵소서. 예수 그리스도를 통하여 우리 속에 새 일을 창조하시고 새 영을 지으시고 새로운 구조와 질서 가운데 하나님의 나라를 살아갈 수 있는 믿음의 삶으로 인도하시는 창조의 능력을 바라보는 자들이 되게 해주십시오. 하나님 공허함 가운데 혼돈함 가운데
정말 절실히 필요한 것이 하나님의 말씀 곧 예수 그리스도, 우리 속에 하나님 창조의 서일들을 행하시는 하나님이신 줄 믿사오니, 하나님 기도하는 이 시간 우리들의 혼돈과 공허함을 잠재우시고 우리 속에 새로운 하나님의 나라의 구조와 질서들을 만드는 은혜들을 보게 하여 주시옵소서. 우리 한 번 더 기도할 때는 하나님이 계획을 가지시고 나를, 너를, 우리를 지으셨다라고 말씀합니다. 그 기능 가운데 고유한 하나님의 목적이 있다라고 해요. 우리가 알 수 없는 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하찮은 미물 같은 모기의 필요와 기능에 대해서도, 우리 몸속에 있는 여러 오장 육부, 그것을 더 넘는 그 신체의 기관조차도 어떤 기능인지 밝혀내기가 힘든, 하물며 하나님이 지으신 인생들의 그 기능과 목적과 이유들을 무지함 가운데에 저 인생 정말로 필요한가? 예, 하나님 말씀하세요. 이유와 목적과 기능이 있다고. 목적이 이끌어가는 하나님의 계획과 하나님의 목적이 이끌어가는 삶에 대하여 많은 사람들이 조용히 열광하는 이유가 뭘까요? 50여 개의 랭귀지로 번역이 되며 또 3천만 부 이상 팔리는 이 일들, 이 우리 시대 가운데 21세기 가운데에 영적인 목마름과 사람들의 관심이 어디 있는지, 하나님 나를 지으신 이유와 목적이 무엇인가요? 하나님이 나를 통하여 이 땅 가운데에 이루실 하나님의 그 목적이 무엇인가요? 열매 맺으며 기능해야 되는 하나님 그 역할이 무엇인가요? 오늘 내 삶의 이유와 그 하나님의 목적 깨닫길 원하는, 목적이 하나님의 목적이 이끌어가는 하나님의 계획이 내 뜻과 비전이 되어 살아가는 삶을 소망하는 분들이 계시다면 오늘 이 창조의 하나님께, 창조의 능력과 권능이며 영광이신, 우리를 위하여 모든 일들을 이루신 예수 그리스도께 조용히 우리의 인생을 올려드립시다. 주님, 내 인생을 받아주십시오. 내 삶을 주관하여 주셔서 하나님의 계획, 이 땅 가운데 우리를 보내신 하나님이 계획하시고 조성하신 그 계획과 목적을 이루어가는 이 땅 가운데 하나님의 나라와 일과 생명으로 나타낼 수 있는 하나님의 목적이 이끌어가는 삶을 살게 하옵소서. 함께 기도하도록 하겠습니다. 예, 주님, 내 삶의 이유와 목적이 되시는 주님, 우리 속의 모든 공허와 하나님 혼돈을 끊으시고 모든 마침이 되시는 주님, 하나님의 목적이 우리를 이끌어 하나님 우리의 삶과 하나님 우리의 인생이 하나님의 계획과 목적 안에 있음을 나타내신 예수 그리스도를 찬양합니다. 특별히 오늘을 살아가며 하나님 삶의 이유와 목적에 하나님 목말라 하며 하나님 앞에 구하는 인생들을 기억해 주셔서 이 시간 조용히 하나님 앞에 우리의 인생을 바칩니다. 내 인생의 주인 예수 그리스도 되시옵소서. 주님께 우리의 삶과 우리의 인생을 올려드리는 심령들마다 하나님의 계획을 깨닫는 은혜를 더하여 주십시오. 하나님의 계획과 목적이 우리 속에 이루어질 수 있도록 우리 삶을 헌신하며 하나님 안에서 새롭게 빚어지는 삶으로 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님의 창조와 하나님 창조 속에 있는 우리를 발견하는 놀라운 은혜를 더하여 주옵소서. 캐나다 밴쿠버 땅에 살아가는 삶의 터전을 뿌리내리며 나아가는 하나님 모든 혼돈과 공허함 가운데 있는 자들이 창조의 주가 되시는 예수 그리스도를 모시며 살아가는 복된 은혜를 더하여 주시옵소서. 태초에 말씀이 계셨고 이 말씀이 하나님과 함께 하셨으며 이 말씀이 곧 하나님이신 것을 요한을 통하여 우리 가운데 나타내 주신 것, 특별히 창세기의 모든 창조의 영광, 사람의 격과는 비할 수 없는 차원이 다른 무에서 유를 말씀으로 빚어내신 하나님의 창조의 능력과 영광을 예배케 하시니 고맙고 감사합니다. 오늘 하나님의 창조가 2021년 9월 이 땅 캐나다 밴쿠버에 살아가는 우리에게
어떤 의미와 가치와 능력이 되는지, 진리가 되는지 예배를 통하여 깨닫고 새 마음과 새 영을 구하는 당신의 사랑하는 백성들 인생 걸음 머리 위에 하나님의 창조의 능력으로 임하여 주시고 그 능력이신 예수 그리스도로 충만케 온전케 하여 주시옵소서. 그렇게 역사 인도하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.